اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیب نبینا و مولانا محمد البارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے اور اس کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1 یا 2,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے انبیاء کو پیدا فرمایا، لیکن اللہ نے کبھی قرآن میں یہ نہیں کہا کہ اے میرے بندہ میں تجھ میں اپنا نبی بھیج کر تم پر احسان کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے بندہ میں نے تجھ پر یہ احسان کیا، میں اپنا نبی 1 یا 2,24,000 انبیاء کرام بھیج کر۔ لیکن قربان جائیے آقائے دو جہاں سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب، یعنی ہمارا بھی کوئی اصول ہوتا ہے، جب ہم اپنے اولاد کو کہیں بھیجتے ہیں تو کسی کی سپرد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں یہ اپنی امانت تمہارے حوالے کیا۔ ایک ذمہ داری ہو جاتی ہے اس شخص کی، اور یہ احسان ہوتا ہے کہ اس شخص نے مجھے اپنی اولاد کو میرے ذمہ دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم نبینا علیہ السلام کو جب پیدا کیا، اللہ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنا کر بھیجا، لیکن اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا اے میرے بندہ میں تجھ پر احسان کر رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تو احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کر بھیجا تو یہ نہیں کہا اے میرے بندہ میں تجھ پر احسان کر رہا ہوں۔ حضرت داؤد کو خلیفۃ اللہ بنا کر بھیجا تو یہ نہیں کہا اے میرے بندہ میں تجھ پر احسان کر رہا ہوں۔ ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا تو یہ نہیں کہا اے میرے بندہ میں اپنا خلیل تجھ کو دے رہا ہوں، میں تجھ پر احسان کر رہا ہوں۔ جب اسماعیل کو بھیجا تو یہ نہیں کہا اے میرے بندہ میں تجھ کو اپنا اسماعیل ذبیح اللہ دے رہا ہوں، لیکن میں تجھ پر احسان کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ روح اللہ کو بھیجا تو یہ نہیں کہا اے میرے بندہ میں تجھ پر احسان کر رہا ہوں، اپنا نبی بھیج کر میں تجھ پر احسان کر رہا ہوں۔ لیکن اے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ پہ سلام و درود پڑھنے والے، اے میرے نبی پر درود پڑھنے والے امتیوں، اس آقا کے امت جس نبی کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے صبح بھی آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو بھی آتے ہیں، اس نبی پر درود پڑھنے والے امت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم کو بھیجا تو یہ نہیں کہا کہ اے میرے بندہ میں آدم کو دیا ہوں، احسان جتلایا، موسیٰ کو دیا احسان جتلایا، ابراہیم کو دیا احسان جتلایا، اسماعیل کو دیا احسان جتلایا، داؤد کو دیا احسان جتلایا، صالح کو دیا اسلام جتلایا، عیسیٰ کو دیا احسان جتلایا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی 1,24,000 انبیاء کو اس دار فانی میں بھیجا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں کہا اے میرے بندہ میں اتنے نبی کو بھیج رہا ہوں، میں احسان تم پر کر رہا ہوں، لیکن قربان جاؤ آقا و مولا پر، جب میرے اپنے حبیب کو، جب اپنے محبوب کو، محمد الرسول اللہ کو، سرور کونین کو، رحمت للعالمین کو جب اس دنیا میں بھیجا، مکہ کی وادی میں بھیجا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بجاتے قرآن میں یہ اعلان فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے میرے بندہ میں تجھ پر ایک احسان کر رہا ہوں کہ میں اپنا حبیب تجھے عطا کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا، لیکن کبھی احسان نہیں جتلایا ہے۔ لیکن قربان جاؤ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ، جب اللہ تعالیٰ نے
میرے مصطفیٰ کو بھیجا تو قرآن میں بھی اعلان کر دیا اور آسمانوں میں بھی اعلان کر دیا۔ اور مانتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نبی کے نور سے سارے انبیاء کو پیدا فرمایا ہے، لیکن سب سے پہلا نبی جو اس دنیا میں تشریف لائے اس نبی کا نام حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہے، جو آخر زمان یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے آخری میں تشریف لائے اور آخری میں تشریف لائے۔ لیکن حضرت آدم کی جسم کو اگر تیار کیا گیا تو اس میں میرے نبی کا نور شامل ہے۔ اگر آدم کے جسم میں میرے نبی کا نور نہ ہوتا تو آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے جسم کے اندر جب روح کو اللہ تبارک و تعالی ڈالنا چاہا تو روح اندھیری کوٹھری کو دیکھ کر، جسم کے اندر اندھیری کو دیکھ کر گھبرا اٹھی اور کہنے لگی کہ اے میرے مولا کائنات، مجھے کس اندھیری کوٹھری میں بھیج رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا کہ یہ میرے نبی علیہ السلام حضرت آدم ہے، اور حضرت آدم کے جسم کے اندر نبی کا نور شامل کر دیا۔ جب میرے نبی کا نور حضرت جسم کی پیشانی کے اندر گیا تو روح ہنسی کھلتے کھلتے مسکراتے مسکراتے حضرت آدم کی جسم کے اندر چپٹ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی وادی میں بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ مکہ کی وادی میں بھیجا۔ سبھی جانتا ہے صبح کا وقت ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تو جسے آج لوگ رمضان المبارک کے بعد حج کے مہینے یعنی حج کے مہینہ میں لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں مکہ میں، جس مکہ میں حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں، اس کعبہ کو جھوکنا پڑا میرے نبی کی آمد پر۔ اس کعبہ کو جھوکنا پڑا جس کعبے کے سامنے ہم اور آپ سجدہ ریز ہوتے ہیں، جس کعبے کو ہم اور آپ قبلہ رخ بناتے ہیں۔ لیکن ایک بات اور بتا دے رہا ہوں، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی حضرت بلال کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں لے کر تشریف لے گئے تو آقا علیہ السلام نے حضرت بلال کو کعبہ کے چبوترے پہ چڑھا دیا اور میرے آقا نے بلال سے کہا اے بلال اذان دو۔ تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ میں اذان دوں تو کس طرف دوں؟ مدینہ میں تھا تو روح کعبہ تھا، بیت المقدس میں روح کعبہ ہے، مدینہ میں روح کعبہ ہے، یا رسول اللہ اب تو کعبے کی چھت پر ہو، اذان دوں تو منہ کس طرف کر کے دوں؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اے بلال تو کیا دیکھتا ہے، تیرا نبی جس طرف ہے کعبہ اسی طرف ہے، جس طرف تیرا نبی ہے اسی طرف کعبہ شریف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو کعبہ سجدہ ریز ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب جو میرے نبی کے دادا محترم ہے، حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں تشریف فرما ہے۔ جب میرے نبی کی ولادت ہوئی ہے حضرت عبد المطلب کیا دیکھ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ جو ہے سجدہ ریز ہے، سجدہ ریز ہے۔ حضرت عبد المطلب یہ سمجھ رہے تھے کہ خانہ کعبہ گر گیا ہے، خانہ کعبہ گرنے کے بعد یہ سوچ رہے تھے کہ اب اس کی تعمیر کیسے ہوگی، غریبی کی عالم میں اس کا دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا، جسے ابراہیم علیہ السلام بنا کر چلے گئے ہیں، اب یہ گر گیا ہے اب اس کو سنبھالنے والا کون ہوگا۔ لیکن کسی نے خبر دی ہے کہ اے عبد المطلب تو یہاں کیا کر رہا ہے، تیرے گھر ایک پوتا پیدا ہوا ہے جس کا چہرہ چمکتا دمکتا ہے، جس کا چہرہ ستاروں سے بھی زیادہ چمک رہا ہے، جس کا چہرہ پھولوں کی مسکراہٹ جیسی مسکرا رہی ہے۔ حضرت عبد المطلب
मुत्तलिब जब दौड़ते हुए अपने घर जाते हैं तो क्या देखते हैं, बीबी आमना के गोद में मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं और गोद मुबारक में खेल रहे हैं। ऐ मुसलमानों सुन लो, आज का बच्चा जो पैदा होता है तो मिट्टी के खिलौने से खेलता है, आज का बच्चा जो पैदा होता है तो लोहे की खिलौने से खेल रहा है, आज का बच्चा जो पैदा होता है तो क्रिकेट वाले सामान से खेल रहा है। जब मुस्तफा जाने रहमत के लाखों सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उस वक्त मिट्टी के खिलौने से नहीं खेले, लोहा के खिलौने से नहीं खेले। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम झूलाए मुबारक में तशरीफ फरमा थे, आका जिस तरफ उंगली को कर देते थे चांद उसी तरफ हो जाता है। मेरे आका उंगली को मशरिक में कर रहे हैं, चांद उसी तरफ है। मेरे आका उंगली को शुमाल की तरफ कर रहे हैं, चांद शुमाल में है। आका उंगली को पूरब कर रहे हैं, माँ चांद भी पूरब है। अब मुसलमानों बताओ, चारों दिशा में मेरे आका की उंगली घूम रही है और आका के इशारों से चांद भी घूम रहा है। इसलिए मुसलमानों ये यकीनन कहना पड़ेगा। और जब मेरे आका अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो रब्बे हबली की सदा भी दी है, रब्बे सल्लिम की सदा दी है। ए मुसलमानों, आज का बच्चा पैदा होता है तो रोता हुआ पैदा होता है, आज का बच्चा पैदा होता है तो किलबिलाता पैदा होता है। लेकिन जब मुस्तफा जाने रहमत पैदा हुए, जब मुस्तफा जाने रहमत इस दुनिया में तशरीफ लाए तो रोता हुआ नजर नहीं आए, आंखों पे आंसू नहीं थी, बल्कि अगर लब पर कुछ थी तो यही थी कि रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए मेरे मौला, जिस वक्त मैं नहीं था मेरी उम्मत किसी और के हवाले थी। ए मेरे मौला, जिस वक्त तूने मुझे नहीं भेजा था उस वक्त मेरी उम्मत कहीं और थी। लेकिन ये मेरे परवरदिगार आलम, अब तो मैं इस दुनिया में चला आया हूँ, मैं अपने कदम को इस दुनिया में रख दिया हूँ। या रसूलल्लाह, आया मेरे परवरदिगार, अब तो तू मुझे इस दुनिया में भेज दिया है, जिसलिए तूने मुझे इस दुनिया में भेजा है। अगर तू इस दुनिया में भेजा है तो मैं तुझसे एक यही वादा करता हूँ कि ऐ मेरे मौला, मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। सब नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन सब नबी को अपनी अपनी उम्मत के ख्याल थे। लेकिन जब मेरे मुस्तफा भी तशरीफ लाए तो अपनी उम्मत का ख्याल किया है। ऐ मुसलमानों, बताना यही चाहता हूँ। अब जरा गौर कीजिए मुसलमानों, हर नबी की उम्मत तो नहीं बता सकता, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत की बात बता रहा हूँ। जब हजरत आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आका इनामदार जलवा अफरोज है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम है, अचानक नबी की बारगाह में आते हैं, अरीजा पेश कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने आदम की उम्मत को भी जहन्नम में देखा, मूसा की उम्मत को भी जहन्नम में देखा है, दाऊद की उम्मत को भी जहन्नम में देखा, इब्राहिम की उम्मत को भी जहन्नम में देखा, इस्माइल की उम्मत को भी जहन्नम में देखा, सालेह की उम्मत को भी जहन्नम में देखा, इदरीस की उम्मत को भी जहन्नम में देखा, ईसा की भी उम्मत को जहन्नम में देखा। हजरत जिब्रील की जबान खामोश हो जाती है। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि ऐ जिब्रील बता दो, क्या तूने मेरी उम्मत को भी देखा है? ऐ जिब्रील बता दो, क्या तूने मेरी उम्मत को भी देखा है? ऐ जिब्रील बता दो, क्या तूने मेरी उम्मत को भी देखा है? जिब्रील की आंखों पे आंसू की नमादार छा गई है। हजरत जिब्रील की जबान खुल नहीं रही है। हजरत जिब्रील ये तो जान रहे थे, अगर आका की उम्मत के बारे में अगर इस आका को बता देता हूँ तो आका बेचैन हो जाते हैं, अगर इस नबी को बता देता हूँ नबी बेकरार हो जाएंगे, अगर इस नबी को बता दूं कि या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत भी जहन्नम की आग में जल भून रही थी, जहन्नम की उस आग में सुलग रही थी, तो मैं क्या करूंगा? या रसूल अल्लाह की बारगाह में हजरत जिब्रील भी अपनी जबान को खोलने पर मुतासिर है। जब नबी ने हजरत जिब्रील से इसरार किया तो जिब्रील ने भी मुस्कुराती हुई नहीं, बल्कि चेहरे पे उदासी छाई हुई है। जिब्रील ने भी कह दिया, या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम की वादी में देखा है। आका की आंखों में आंसू है, आका रो रहे हैं। जब मेरे मुस्तफा को पता चला कि नबी की उम्मत जहन्नम की वादी में है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना को छोड़कर जंगलों बयाबान में चले जाते हैं, सजदाए रेज हो जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, ए मौला
मौला ए मौला रब्बे हबली उम्मती रब्बे हबली उम्मती रब्बे हबली उम्मती। इधर मदीना में सन्नाटा छा गया है कि या रसूल अल्लाह अगर गए तो कहाँ गए। सहाबाई किराम तलाश कर रहे हैं, सहाबाई किराम गिरदो नवाज में खोज रहे हैं, सहाबाई किराम चारों तरफ की गर्दिशें लगा रहे हैं, लेकिन नबी का पता नहीं है। ए मुसलमानों, जब सहाबाए किराम जंगलों बयाबान में जाते हैं तो एक बकरी चरवाह से पूछ रहे हैं, ए बकरी चरवाह बता, क्या तूने मेरे मुस्तफा को देखा है, क्या तूने मेरे नबी को देखा है जिसका चेहरा वद्दुहा है, क्या तूने उसको देखा है। तो वो बकरी चरवाह जवाब देता है, तुम कौन है, मैं तुझे भी नहीं जानता, तुम्हारे नबी को भी नहीं जानता। तो मोहतरम सामईन हज़रात, सहाबाए किराम है लौट रहे हैं, जब लौटते हैं तो बकरी चरवाह ने देखा कि इस लोग के चेहरे पे तो उदासी छाई हुई है। एक जहन में ख्याल सी खटक पैदा होती है और अरीसा ये कह रहा है, ऐ लोग तुम कौन हो, मैं तो तुमको नहीं जानता, लेकिन जिसको तुम खोज रहे हो लग रहा है तुम उसी को खोज रहे हो। फला जगह पे चले जाओ, फला वक्त पे चले जाओ, फला जमीन पे चले जाओ। उस वक्त उस जगह पर एक ऐसा आदमी है जो फूट फूट कर रो रहा है, आंसू के कतरे नमूदार है, आंखों से आंसू जारी है। मेरे सहाबाए किराम मेरे सहाबा ये समझ गए, अगर ये रोने वाले कोई है तो मुस्तफा जाने रहमत है, रोने वाले कोई है नबी ये मुजस्सम है, रोने वाले कोई है रहमतुल लिल आलमीन है। सहाबाए किराम है उस नबी के पास जाते हैं तो क्या देखते हैं, नबी अकरम सजदाए रेज़ है। नबी अकरम को सजदा में देखकर सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप घर चलिए, मदीना में सन्नाटा छा गया है, नबी का सजदा से सर नहीं उठ रहा है। सहाबाए किराम बार बार इसरार कर रहे हैं। जब सहाबा से नबी अपने चेहरे को नहीं उठाया तो सहाबाए किराम सोच रहे थे, अगर नबी को सजदा से उठाना है तो किसी और की बारगाह में नहीं बल्कि फातिमा तो ज़हरा की बारगाह में चलो, जो नबी की लाडली है, जो नबी की बेटी है, जो नबी की साहबजादी है। ऐ मुसलमानों कान खोल कर सुन लो, ये फातिमा तो ज़हरा है जिसे आज तक के आसमान के फरिश्ते ने भी फातिमा तो ज़हरा के बाले मुबारक को नहीं देखा है। ऐ मुसलमानों कुर्बान जाओ, जब फातिमा तो ज़हरा की बारगाह में सहाबा ने इसरार पेश किया, हजरत फातिमा है अपने अब्बा जान की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहे हैं, ऐ अब्बा जान अपने सर को सजदे से उठा लीजिए, आका की सुनवाई नहीं है। हजरत फातिमा तो ज़हरा नबी के सर को सजदे से उठा देते हैं। आका फरमाते हैं, ए बेटी तूने क्या किया है, आज तूने मेरे सर को सजदे से उठा लिया, आज तो मेरी बारी थी और अल्लाह को ये कबूल करना था कि मेरी उम्मत कितनी बख्शिश की हो जाती, कितनी उम्मत की बख्शिश हो जाती है। मैं मेरे अब्बा जान अपने सर को उठा लीजिए, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत है जो अपने जिद पर अड़े हुए हैं और ये अरीज़ा पेश कर रहे हैं, ए बेटी आज तूने मेरे सर को तूने सजदा से उठा दिया, अगर तूने मेरे सर को सजदा से नहीं उठाया होता तो आज मैं अपनी पूरी उम्मत की बख्शिश करवा लेता। तो ऐ मेरे मुस्तफा जाने रहमत के सलाम पढ़ने वालों, उसी वक्त हुसैन ने क्या कहा था कि ऐ नाना जान, अगर मेरी अम्मी ने आपके सर को सजदा से उठा लिया तो मैं आपकी उम्मत की बख्शिश नहीं हुई, लेकिन मैं करबला की धरती पर अपने सर को करबला की धरती पर मैं अपने सर को मैदान महशर पर झुका देता हूँ, जितनी चाहे अपनी उम्मत की बख्शिश करवा लीजिए। मुसलमानों गौर करो, नबी अलैहिस्सलाम जिसे जब नबी मदीना में नहीं सन्नाटा छा गया है, हर सहाबाए किराम तलाश कर रहे हैं और फातिमा तो ज़हरा जब नबी की बारगाह में गई, कहा अब्बा हुजूर आप अपने सर को सजदा से उठा लीजिए। तो आका ने इरशाद फरमाया, मैं अपने सर को अभी सजदे से नहीं उठाने वाला, रब्बे हबली उम्मती की सदा जारी है। लेकिन फातिमा तो ज़हरा ने जब अपने अब्बा का सर सजदे से उठा दिया तो करबला में हुसैन ने सर को सजदा में झुका दिया और आज भी नबी की उम्मत की बख्शिश होते जा रही है।
इसलिए मुसलमानों अपने दिल को पाक साफ सुथरा कर लीजिए, इसलिए इसी में कामयाबी और कामरानी है। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे अंबिया को इस दुनिया में मबऊस किया है, लेकिन नबी के नाम की ताज़ीम आपको बता दे रहा हूँ। नबी के नाम की ताज़ीम क्या है? जब नबी के नाम की ताज़ीम आप समझ जाओगे, सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह समझ जाओगे, तो अपने नबी को भी समझ जाओगे। हजरत महमूद गजनवी एक मर्तबा अपने मुरीद से इरशाद फरमाते हैं कि ऐ अयास के बेटे एक गिलास पानी लाओ। जब अयास ने सुना तो घबरा कर चौंक गया और ये सोच रहा था कि मेरे बेटे से कौन सी ऐसी गुस्ताखी हुई है जो आज सुल्तान महमूद गजनवी मेरे बेटे से नाराज है। जब हजरत अयाज सुल्तान महमूद गजनवी की बारगाह में आया और सवाल किया कि सुल्तान, आज आप मेरे बेटे से गुस्सा क्यों है, जो आज आप मेरे बेटे के नाम पुकार कर नहीं बल्कि उनके बाप के नाम पुकार कर कहा है फलाना का बेटा मेरे पास एक गिलास पानी लेकर आओ। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने क्या कहा कि उसका नाम मोहम्मद से जुड़ा हुआ है, उसका नाम मोहम्मद से जुड़ा हुआ है, यानी मोहम्मद उसका नाम है। तो ये मेरे दिल को गवारा नहीं है। जिस वक्त मैं तुम्हारे बेटे को बुलाया था उस वक्त मेरी वजू नहीं थी और मैं बगैर वजू मुस्तफा जाने रहमत का नाम कैसे ले लूं, ये मेरे दिल को गवारा नहीं है। लेकिन आज हमारे सोसाइटी के अंदर, आज हमारे अंदर, हमारे समाज के अंदर हमारे ही लोग आज ये ऐसे माहौल बना दिए हैं, नबी का नाम जहां पाता है वहीं ले लेता है। लेकिन असल मुद्दा यह है, जब नबी का नाम लीजिए तो वजू होना बेहतर है, वजू से हो तो काफी ज्यादा बेहतर है। इसलिए मुसलमानों, जबान तो नापाक नहीं होती है, लेकिन वजू कर लेना बहुत बड़ी बात है। वजू कर कर नबी का नाम लीजिए तो इसमें और सवाब है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा कल के दिन में पूरी दुनिया में लहराई जाएगी, सारी दुनिया में लहराई जाएगी। लेकिन आज के कुछ खब्बीस को नबी का झंडा हम लहराते हैं, पेट में दर्द किसी को होता है। नबी के नाम पर खर्चा हम करते हैं लेकिन दर्द किसी को होता है। लेकिन कहा यही जा सकता है, अगर नबी की उम्मत से तुम ये झंडा जुलूस छीनना चाहते हो तो छीन लो, बंद कर दो, ये नबी का उम्मत बंद कर देगा। लेकिन सबसे पहले बंद करना होगा तो जिब्रील से बंद करवा दो, ये उम्मत खुद ब खुद बंद कर देगी। क्योंकि जब मेरे नबी की पैदाइश हुई तो सबसे पहले जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हरी झंडी लेकर काबे के छत पर नबी के घर पर लगा दिया। तो उस झंडी का क्या किया जाए? जिस जुलूस को, जिस झंडा को लगाने का तरीका पहले जिब्रील ने दे दिया है, उस तरीका को हम और आप कैसे भूल सकते हैं? हम और आप कैसे भूल सकते हैं उस तरीका को, जिस तरीका को हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब नबी पैदा हुए उसी वक्त हजरत जिब्रील झंडा लेकर नबी के घर पर लगा दिया था। इसलिए मुसलमानों, नबी का गुलाम हो, नबी का गुलाम हो तो गुलामी का सबूत भी दीजिए। अगर नबी का गुलाम है तो गुलामी का सबूत भी दीजिए। इसलिए नबी का उम्मत कहलाने का हक अगर है तो हम मुसलमानाने अहले सुन्नत वल जमात के लोगों को है। जो नबी के गुस्ताख है वो नबी के उम्मत कभी नहीं हो सकता है। जो नबी का गुस्ताख है वो उम्मत नबी का कैसा? इसलिए एक बात बता रहा हूं क्योंकि वाकया बहुत देर से चल रहा है। एक ऐसा शख्स था जिसमें मैं अपनी पढ़ाई के दौरान की बात बता रहा हूं। जब मैं दरसगाह से फारिग होता था तो हम लोग घूमने जाया करते थे। घूमने मतलब कहीं पे खेत खलियान है उस जगह पे घूमने जाया करते थे। लेकिन एक बूढ़ा था जो हम लोगों को उनसे काफी मुलाकात और अच्छी जान पहचान थी।
لیکن جب ہم لوگ جاتے تھے تو بوڑھا کہتا تھا خان صاحب آپ آ گئے. ہم نے کہا ہاں آ گئے. ایک روز جب ہم لوگ جا رہے تھے تو خلیان میں بیٹھ کر موبائل میں گانا سن رہا تھا اور موبائل کو فارے میں باندھ کر گانا سن رہا تھا اور گانا ایسا سن رہا تھا بڑھاری میں جب ہم جوان ہوں گے جانے کہاں ہوں. آج بڑھاپے کا بھی یہی عالم ہے. تو جب میں نے کہا کاکا آپ نے یہ گانا کہاں سے سن رہے ہو تو اس بڑھاپے نے کہا کہ خان صاحب یہ موبائل میں نے میرا بیٹا دیا ہے. میرا بیٹا विदेश رہتا ہے, یہ موبائل میرا بیٹا دیا ہے اور اس میں 30 یا 40 گانا ڈال کر دیا ہے. میں نے کہا کاکا کتنے روز سے سن رہے ہو؟ تو اس بڑھاپے نے کہا میں 30 روز سے گانے سن رہا ہوں. میں نے کہا 30 روز کے اندر میں آپ کو گانا کتنا یاد ہے؟ تو اس نے کہا 30 روز میں 30 گانے یاد میں نے کر لیا ہے. تو اس وقت سوچنے کی بات یہ آئی تھی, سر پٹک کر سوچنے لگا اے مسلمانوں آج بھی اگر آپ سوچتے ہو میں بوڑھا ہوں تو آپ بوڑھا نہیں ہو. اگر بوڑھا ہوتے تو جس طرح سے ایک غیر مسلم 30 دن کے اندر میں اگر 30 دن کے اندر میں 30 گانے سن کر اگر 30 گانے کو یاد کر لیا ہے تو اس وقت آپ بھی اپنے بیٹے کو کہیے ایک موبائل دے دے اور اس موبائل کے اندر قرآن کی تلاوت کو لوڈ کر لیجئے, اس موبائل کے اندر قرآن کی سورتیں ڈال لیجئے اور روزانہ ایک ایک سورہ سنیے. الم تر کیف سنیے گا تو ایک دن میں ایک سورہ یاد ہوگا. تو جب ایک غیر مسلم 30 دن میں 30 گانے سن کر 30 گانے کو یاد کر لیا ہے تو ایک سچا مسلمان 30 دن میں 30 سورت کو سن کر 30 سورتوں کو کیوں نہیں یاد کر سکتا؟ ایک غیر مسلم جو 30 دن میں 30 گانے کو سن کر 30 گانے کو یاد کر لیا, لیکن آج آپ کہہ رہے ہو کہ میں بڑھاپے کی عالم میں ہوں. نہیں مسلمانوں, اگر بڑھاپے کے عالم میں ہو تو کہتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت سنیے. تو اگر 30 روز میں اگر ایک سورت بھی یاد ہو گئی تو جب قبر میں فرشتے پوچھ لیں گے اے نبی کی امت تم نے کیا لے کر آیا ہے, تو اس وقت یہی سنا دینا قرآن کی تلاوت. تو فرشتے بھی اس وقت آپ کو للکاریں گے نہیں بلکہ یہ سمجھ جائے گے نبی کی امت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس وقت ارشاد فرمائے گا کہ میرے امت کو میرے نبی کی امت کو چھوڑ دو, کیونکہ اس نے اگر کسی کی کلام پڑھی ہے تو کسی کے باپ کے کلام نہیں, اگر پڑھا ہے کلام تو میرا کلام پڑھا ہے. آج میں نے اسے معاف کر, اس لیے سننا ہے تو قرآن کو سنیے. گانے کو سن رہے ہو